Hello. Hello. 20여 분을 걷다 보면 빽빽한 정글 나무숲 사이로 시원한 물소리가 들리기 시작한다. 팔라우 사람들의 숨겨진 휴식처 가르드마우 폭포다. 이 폭포는 높이가 약 30m로 팔라우에서는 가장 크다. 폭포 아래는 물이 발목 정도 깊이라서 누구라도 폭포 마사지를 경험할 수 있다. Did you enter there? Yeah, What did you feel? it was very cold and I had so much fun. They're a little hidden gem in the jungle where you can shower and sit in pools of cool water and listen to the sounds of the cicadas and the birds. (30m) 높이에서 떨어지는 물의 힘은 생각보다 강력하다. 고개를 제대로 들 수조차 없다. 이곳에서는 누구나 가슴속까지 시원한 폭포를 경험할 수 있다. 숲속의 비경 가르드마우 폭포. 여행에 지친 사람이라면 꼭 이곳에 들러보라고 말해주고 싶다. 해가 서쪽 바다에 걸리는 시간. 바닷가에서 일주일에 한 번씩 이곳에 숙박하는 사람들을 대상으로 하는 팔라우 전사들의 춤 공연이다. 손에는 창과 칼을 들고 얼굴은 적에게 공포감을 주기 위해 가렸다. 전사들은 전쟁에 나가기 전 사기를 북돋우기 위해 이 춤을 췄다고 한다. I enjoyed the coconut with the rum and also the dance, the traditional dance. Very exciting. Diving is very good. It's amazing. What did you see? I've seen mantas, I've seen sharks, a lot of different kind of sharks, and a lot of nice corals as well. Beautiful. 팔라우를 대표하는 섬이지만 배로는 갈 수 없는 곳 세븐티 아일랜드를 찾아간다. 그곳에 가는 유일한 방법은 경비행기를 이용하는 것이다. 약 45분 정도의 비행에 비용도 20만 원 정도가 들지만 세븐티 아일랜드의 모습을 한눈에 볼 수 있기 때문에 최근 많은 사람들이 이용하고 있다. 상공 600m에서 내려다본 밀키웨이. 오늘은 더 짙은 옥색으로 보인다. 기술을 남쪽으로 향하니 깊은 바다와 얕은 산호초의 색이 선명한 롱비치가 한눈에 들어온다. 배를 타고 다니며 볼 때와는 또 다른 감동이다. 그리고 마침내 수십 개의 섬이 오붓하게 모여있는 생태의 보호구. 1954년 보호구역으로 지정된 신비로운 섬 세븐티 아일랜드다. 자연이 지켜온 최고의 아름다움. 앞으로도 언제까지나 이 모습 이대로 남아있기를 빌어본다. 바다와 땅의 경계가 에메랄드빛 산호로 펼쳐져 있는 곳.
북마리아나 제도의 중심에 위치한 사이판은 따뜻한 기후와 환상적인 해변으로 1년 내내 많은 여행객들이 찾는 곳이다. 해안가에 아주 특별한 명소가 있다고 해서 찾아갔다. 오, 하이파이브! 안녕하세요. 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 계단을 100여 개 정도 내려갔을까? Welcome to Grotto. So that's the blue area here. Blue Grotto. Backside. 해안 절벽 아래 수중 동굴이 나타났다. 사이판은 물론 북마리아나 제도 최고의 다이빙 포인트로 손꼽히는 곳. 신비로운 푸른 빛이 감도는 그로토다. 이 장관을 보기 위해 수많은 사람들이 찾는다. Yes, like sapphire pearl. Sapphire blue, yeah, the pearl. The diamond. Very fresh. 이곳의 매력은 푸르게 반짝이는 천연 다이빙 풀로 누구든 뛰어들 수 있다는 것. 수영을 못하는 이들도 바닷속을 구경할 수 있다. 그로토의 물속은 밖에서 봤을 때보다 더 찬란하고 오묘한 색을 숨기고 있다. Divers going down there. 1, 2, and 3. Going out to open sea. There. 수중에 가다로 연결된 3개의 굴이 있다. 그 사이로 햇볕이 스며들면 바다 밑 풍경은 장관을 이룬다. 그로토의 환상적인 물빛은 이 구멍을 통해 만들어진다. 블루 그로토. You just relax here in this water. It's amazing. It really is amazing. Skin scuba. Skin scuba 재밌어. (20m의) 수심을 가늠할 수 없을 정도로 맑다. 안내인이 우리를 위해 특별한 개인기를 보여준다. I feel relaxed and it's very beautiful. So I come here to release my stress from the natural figures, and it's very beautiful here. 여행자들을 위해 종유석 절벽에 오른 원주민들이 또 하나의 볼거리를 선사한다. That's a suicide dive. Suicide diving. Yeah. Oh. But you just gotta close your before you hit the water. Oh. What do you think about Grotto? Badass. Okay, so good. Yeah. Hey, and thank you for coming to our island. We welcome you guys. Now come again. Come again. Yeah. 사방으로 탁 트인 바다와 지평선이 펼쳐진 북마리아나 제도는 해질녘이 되면 또 다른 아름다움이 펼쳐진다. 이곳에선 붉게 물드는 바다를 마주하고 바비큐를 즐길 수 있다. 현지에서 갓 잡은 신선한 해산물에 고기까지
그야말로 산해지입니다. Misha, try. Oh, very good. I got more. На, держи. Try. Oh, wow. Kusai, kusai. 비치 바비큐는 국경을 초월하고 모든 사람들의 입맛을 사로잡는다. Looks very delicious. It does. Very delicious. It's the lobster. Ah, cheers to lobster. The lobster. And an incredible sunset. And I just love being this close to the beach with this kind of amazing food. It's perfect. A great family dinner. 뭉게구름 뒤로 해가 지기 시작하면 푸른 하늘과 에메랄드빛 바다는 주황빛으로 물들다 서서히 어둠 속으로 빠져든다. Alright, how about the first form? Japan, come on! 어쩌면 사이판의 밤이 낮보다 더 화려할지도 모르겠다. 바로 이들이 있기 때문이다. 북마리아나 제도의 원주민 차모로족의 전통 공연. 과거 스페인에 의해 정복당한 차모로족은 제2차 세계대전을 거치고 독일과 미국의 지배를 받으면서 그 문명이 거의 사라졌다. 지금은 이들의 음악과 춤을 통해서만 그 전통을 엿볼 수 있다. Especially because it's free. Like anyone can come watch this, and we're doing really cool things like fire dancing. It's just a good experience. My future? I want to be in the military, the Air Force. But as of right now, I'm still in high school, so I'm gonna finish high school first, and then after that, then I'll probably go to the military. But I'm gonna work here till I move. Yeah, because I like it here. How old are you? I'm 17. 17. One more time! One more time! One more time! 마지막 하이라이트. 불쇼와 함께 사이판에서의 밤이 깊어간다. 다음 행선지인 로타 섬으로 향한다. 북마리아나 제도 최남단에 위치한 섬. 로타 특유의 바다색 로타 블루는 신이 숨겨놓은 보석이라 칭송받는다. 전망대에 오르면 로타에서 가장 큰 마을인 송송 빌리지가 한눈에 내려다 보인다. 바다를 향한 새로운 모험을 떠나기 위해 로타 유일의 스쿠버 센터를 찾았다. 이곳 주인은 전 세계 다이빙 포인트를 거의 다 다녀본 후 마지막으로 이곳을 선택했다고 한다. の魅力は世界で一番透明度がいいです。どんぐらい海の中で見えるかで。 僕が今まで潜った中では世界で一番綺麗。 전 세계에 자랑할 만한 바다. 진한 남색에 아주 약간의 형광 녹색을 떨어뜨린 그런 색. 사람들은 그 로타 블루를 직접 눈으로 체험하기 위해 이곳 바다를 찾는다.
바닷속 세상은 신비로움 그 자체다. 도저히 눈을 뗄 수 없을 만큼 투명하고 아름답다. 갑자기 전갱이 때가 몰려온다. 이 바다의 이방인 앞에서 모였다 헤쳤다를 반복하며 자신들의 무리를 크게 보여 위협을 가하는 것이다. 산호초 정원에는 오염되지 않은 순수한 자연이 살아 숨쉬고 있다. 곰치 한 마리가 산호와 같은 색으로 몸 색깔을 바꾸고 마치 산호초의 일부분인 척 시치미를 떼고 숨어 있다. 거북이는 배가 고픈 듯 산호 주변을 돌며 먹이를 구한다. 김 한 조각에 무서움도 없이 사람 곁으로 다가서는 거북. 한 입에 김을 삼킨다. 이 고요하고 평화로운 바다의 아름다움에 빠져 한동안 헤어나올 수가 없었다. 배는 또 다른 다이빙 명소로 이동하기 위해 바다를 가로지른다. 이곳은 보트 다이빙 포인트로 유명한 곳이다. 더없이 깨끗하고 아름다운 바다의 환상적인 풍광을 보기 위해 또다시 바다로 뛰어들었다. 산호 바위 틈을 따라 로타홀로 들어간다. 수심 12m까지 잠수를 해야만 들어갈 수 있는 곳. 수중 동굴인 이곳은 아치형 천장에 뚫린 구멍 사이로 햇볕이 스며들 때 물빛이 신비롭게 변한다. 동굴 위에서 한 다이버가 빛을 타고 내려온다. 프리 다이빙이다. 프리 다이빙은 그 어떤 장비도 없이 바닷속에서 인간 한계에 도전하는 스포츠다. 그저 그림 같고 예술 같은 프리다이버의 몸짓에 매료당하고 말았다. What's the impression? 不思議な青の世界でした。青の洞青の洞窟の初めて見た窟。風景です。とても洞窟の向こうは静かで、こことは別世界のようでした。 절벽과 동굴 등 독특한 해저 지형이 형성돼 있는 북마리아나 제도의 바다. 파도와 바람의 역사가 만들어낸 태평양의 성. 그곳에 있는 것만으로도 행복하다. 타히티에서 가장 큰 도시인 파페에테는 현지어로 물동이라는 뜻인데 과거 원주민들이 물을 얻기 위해 찾아왔던 장소에서 유래했다고 한다.
시장에서 가장 먼저 눈길을 끈 것은 흑진주였다. 세계 흑진주의 90%는 이곳 타히티에서 생산된다고 한다. 그런데 흑진주라고 완전히 까만 색은 아닌가 보다. 색깔도 모양도 다양하다. 깔끔하게 정리된 시장 안에는 바나나, 파파야, 파인애플 같은 열대 과일들이 가득하다. 섬 주변에서 잡아온 신선한 물고기들도 빼놓을 수 없다. 이 물고기는 밤이면 눈이 반짝반짝 빛난다고 하는데 맛도 아주 좋단다. How do you cook this one? Barbecue. 시장 한편에서 악기를 연주하는 사람이 눈길을 끈다. What is this? This is Tahitian ukulele. 울림 구멍이 뒤쪽에 있어 신기했다. 이 청년은 내게 타히티에 온 것을 환영하는 음악을 들려줬다. 타히티 섬에서 약 13km. 고속정을 타면 40분 만에 도착하는 곳에 자연의 놀이터라고 불리는 모레아 섬이 있다. 모레아 섬은 타히티에서 당일로도 여행이 가능하기 때문에 배를 타고 들어온 관광객들로 항상 붐빈다. Bicycle. Yes. With bicycle. And then to swim with shop. And we come back Papeete. 8월부터 10월까지는 고래를 볼 수 있는 곳으로도 유명한데 연중 낚시가 가능해 어부들에게는 천혜의 어장이 되는 곳이다. We try to catch trevally, jackfish. Okay. Near the reef, outside of the reef and near the reef. And why not, if the wind is not too bad, why not to try to catch a bonito or something like that? Wow. 오늘은 스테판 씨와 함께 낚시에 나서보기로 했다. 물고기 모양의 인조미끼인 루어를 이용해 낚시를 하는데 형형색색의 다양한 물고기를 낚을 수 있다고 한다. 항구를 벗어나자마자 바로 입질이다. 이곳에서 구이로 즐겨 먹는다는 줄 전갱이다. Yes, this is the paisheri. 이번엔 화려한 색깔의 열대어처럼 생긴 물고기가 낚여왔다. 작은 물고기는 바로 방생. 누가 낚시는 기다림이라고 했던가 이곳에서는 낚시를 넣기만 하면 바로 입질이 온다. 이번엔 이빨이 무섭게 생긴 하베레라는 물고기가 낚였는데 생김새와는 달리 맛있는 흰살 생선이란다. It's a little dangerous, but 스테판 씨가 어부들의 간식을 만든다. 코코넛 속살을 먹기 좋게 갈아낸 다음 달콤한 바나나와 버무리기만 하면 맛있는 바나나 코코넛 버무림이 완성된다. 맛있어요. Very good. 날씨도 좋고 바람도 적당해서 이번엔 좀 더 깊은 곳으로 이동해 큰 물고기를 노려보기로 했다. 갑자기 갈매기떼가 맹렬하게 바다 위로 내리꽂는다. 큰 물고기를 피해 수면 가까이로 떠오른 작은 물고기들을 사냥하는 거란다. 입질이다. 제법 큰 가다랑어가 낚여 올라왔다.
So now we're gonna put this on the hook. 그런데 방금 잡은 가다랑어에 다시 큰 바늘을 꿰다. 그리고는 바다에 던진다. 이 가다랑어를 미끼로 커다란 참치를 노린단다. 이후에도 씨알 굵은 가다랑어가 연이어 낚여 올라왔다. Yes. Bonito. Nice color. 낚은 고기는 바로 기절시켜서 아이스박스에 보관하는 것이 신선도를 유지하는 방법이란다. 비록 큰 참치는 낚지 못했지만 이 정도면 충분하다. 자연이 주는 만큼 받고 만족할 줄 아는 것이 바로 어부의 삶이다. 스테판 씨는 오늘 낚은 물고기로 전통 요리를 해주겠단다. 낚아온 물고기 손질은 모두 남자들의 몫이다. Okay, now I'm prepared the carpaccio. So we catch the bonito. This is really fresh bonito. And I cut in the small pieces, put on the plate, and after I'm going to mix with the curcuma, gingembre, ginger, onion, green onion, olive oil, and something good, very good. 재료가 좋은 만큼 요리하는데 많은 양념이 필요하지 않다. 흰살 생선에는 코코넛 오일을 짜 넣어 고소한 맛을 더한다. 소박하지만 세상에서 가장 맛있는 식사가 준비됐다. 타히티 사람들은 전통적으로 가족을 매우 중요하게 생각한다. My families always come to my place because I'm happy to have my parents, and it's very nice for us because my friends, some of them don't have parents anymore. So for me, it's very important. 근처에 사는 부모님도 식사 때는 늘 자리를 함께한다. We are happy for you to come with us today, and we are happy to say hello to your family and all the Korean people. Maruru for coming with us. 타히티 섬에서 비행기로 40분 거리에 여성이라는 뜻의 후아힌의 섬이 있다. 때묻지 않은 자연 속에 8개의 마을이 옛 모습을 유지하며 살아가고 있는 작은 섬이다. 바닷가에 커다란 돌을 쌓아 만든 돌무더기. 이건 뭘까? So we have here on the south of the island on Huahine Marae archaeological sites. We can see some stone and coral, just to know that it's a place for our ancestors, very important, like the house of God, where they can meet two chief, important people. 후아힌의 섬에만 해도 100여 개의 마라에가 있다고 하는데 과거에는 전쟁의 승리를 위해 살아있는 사람을 제물로 바치기도 했다고 하니 조금 무섭다는 생각도 들었다. 이곳에서는 관광객들이 작은 트럭에 함께 타고 섬을 둘러보는 것이 일반적이다. 이들은 프랑스에서 여행 온 부부들인데 은퇴 기념 여행 중이라고 한다. 후아힌의 섬은 토양이 비옥해 멜론, 바나나 등의 농사를 많이 한다. 가이드가 우리를 작은 농장으로 안내했다.
콩넝쿨처럼 생긴 이것은 바닐라 넝쿨이고 콩깍지처럼 보이는 것이 바닐라다. 바닐라는 열매가 맺힌 후 9개월이 지나야 수확이 가능하고 다시 태양 아래 3개월간 건조해야 제대로 된 향이 난다고 한다. Do you smell? Ça sent bon. Moi, je peux vous donner des explications. On me suit. On a été dans votre bagage en 진한 바닐라 아이스크림 향기가 전해진다. It's different. C'est un autre morceau qui peut. 바닐라는 안쪽을 긁어내 사용하는데 이 정도면 케이크 하나를 만들 수 있는 양이란다. Il y en a 5, comme ça ils sont moins grands, c'est pas plus mal. Alors j'utilise les cakes dans le sucre, sugar, boisson aussi, boisson. 후아힌의 섬에 파이의 마을. 작은 개울 앞에서 많은 관광객들이 무언가를 보고 있다. 수심이 채 30cm도 되지 않는 작은 개울에 뭐가 있다는 걸까? 자세히 보니 제방 틈에 뭔가가 있다. 그것도 아주 크다. 장어였다. 이런 얕은 개울에 이렇게 엄청난 크기의 장어가 살고 있다니 그저 놀랍다. 가이드가 한번 쓰다듬어 보라고 해서 만져보니 미끌미끌 영락없이 장어의 촉감인데 하여간 커도 너무 크다. So voila, here you can see the eels with blue eyes. Just to know again, they are sacred. We not eat them. In Huahine, we protect them. They can live like 80 years. Some got like 30 years. 60 years normally. 이 장어들은 산란기가 되면 바다로 내려갔다가 다시 돌아오기를 반복하며 살고 있다고 한다. 이제 여행도 막바지다. 바닷가에서 전통 복장을 한 여성들이 춤을 추고 있다. Notre chorégraphie pour le Heiva qui arrive à grands pas. Et alors le Heiva, c'est pour tous les districts de Bora qui veulent y participer. Alors tous ceux de Bora veulent y participer. Le Heiva consiste à danser. Ce sont des danses que tous les districts ont pour notre professeur de danse. Car nous faisons partie d'une école de danse ici à Bora Bora. Tous les ans, nous allons athlétique et des concours de Odissolo et nous faisons nous-mêmes nos costumes. 축제에 참여하는 사람들은 각자 자기 지역을 대표하기 때문에 의상만 봐도 어느 지역에서 온 것인지 구분할 수 있다고 한다. 태평양의 섬을 여행하며 자연의 아름다움과 그곳에서 사는 사람들의 소박한 행복을 만났다. 가슴 따뜻해지는 소중한 추억. 여행이 우리에게 주는 선물이다.